ओम शांति 2006-24 की प्रातः मुरली। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा पुनरावृत्ति डेट अच्छी 18/1/2000। मधुबन। ब्रह्मा बाबा समान त्याग तपस्या एवं सेवार प्रकंपन सारा विश्व रे विच्छुरित कर। आज समर्थ बाप दादा निजर समर्थ संतान मानक देखुछंती। आजिर दिनटी स्मृति दिवस तथा समर्थ दिवस अटे। आजिर दिनटी सर्वशक्तिगुड़िक विल अर्थात इच्छापत्र माध्यम पिलामानंकु हस्तांतर करिवार दिवस। दुनिया रे तो अनेक प्रकारर विल करिथांती, किंतु ब्रह्मा बाबा शिव बाबा ठारू प्राप्त करिथिबा सर्वशक्तिगुड़िक पिलामानंकु सूक्ष्म रूप रे विल करि दैछंती। एभली अलौकिक विल आउ केही काहाकु करि परिबे नाही। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा को साकार रूप रे निमित्त करिथिले, किंतु ब्रह्मा बाबा पिलामानंकु निमित्त भावर वरदान दे शक्ति गुड़ी को विल कर देइछंती। विल मान अर्थ विल नमाज करंतनी प्रॉपर्टी रे सब एकार नाती पुओ समस्त से भली बाबा पिला मानंकु निमित्त करके शक्ति गुड़ी को विल कर देइछंती से टाइप रो। तेणु एही विल पिला मानक भितरे सहज रूप से शक्ति गुड़ी को अनुभूति कराई चलीछि। एहा गोटिए हेला निजर पुरुषार्थर शक्ति एवं एहा होछि परमात्मा विल द्वारा शक्ति गुड़िकर प्राप्ति। यह प्रभुंकर दान अटे बा वरदान अटे। यही प्रभु वरदान ही पिलामानंकु चलाउछि। वरदान रे पुरुषार्थ करिवार मेहनत न थाए, तेणु सहजरे एवं स्वतः भावरे निमित्त करि चलाउछि। जदिओ सही समय रे सम्मुखरे अल्प किछि संतान थिले, किंतु बापदादांक द्वारा विशेष करी ब्रह्मा बाबांक द्वारा विशेष पिलामानंकु एही विल प्राप्त होइछि। एवं बापदादा मध्य देखुछंती जे जेउ पिलामानंकु बापदादा विल करिछंती सेही पिलामाने समस्ते आदि रत्न माने एवं सेवार निमित्त पिला माने सही प्राप्त होइथिबा विल को भल भावरे कार्य लगाइछंती। एवं सही विल कारण ही आज एही ब्राह्मण परिवार दिन को दिन बढ़ी बढ़ी चलीछि। तेबे पिलामानंकर विशेषता कारण ही एही वृद्धि हेबार थिला एवं हेउछि मध्य। बाप दादा देखुछंती जे निमित्त होइथिबा पिला माने एवं तांको सहयोग देउथिबा पिलामानंक भितरे दुईटी बहुत भल विशेषता रहिछि। प्रथम विशेषता है चाहे स्थापनार आदि रत्न हुअन्तु बा सेवार निमित्त होइथिबा रत्न हुअन्तु, उभयंक भितरे संगठन रे एकता बहुत बहुत भल रही। काहा भितरे भी काहींकी कौन किपरि एही सबु संकल्प मात्रा रे मध्य नाही। द्वितीय विशेषताटी है जड़े जदि किछि कहूछि तेबे अन्य जड़े ताको स्वीकार करि नेउछि। एही भली सूक्ष्म इच्छापत्र बा विल रूप रे प्राप्त करिथिबा अतिरिक्त शक्ति गुड़िकर विशेषता वायुमंडल रे देखा जाउछि। सेथिपाई समस्त निमित्त होइथिबा आत्मा मानंकु बाबा बाबा ही देखा जाउछि। बाप दादा मध्य एही भली समय रे निमित्त होइथिबा पिला मानंकु अंतरर सहित स्नेह देउछंती। बाबांकर चमत्कारी तो निश्चित अछि, किंतु पिला मानंकर चमत्कारी मध्य किछि कम नुहे। एवं सही समयर संगठनर जेउ भली एकता थिला आम समस्तंकर मत गोटिए, ताहा आज मध्य सेवा को बढ़ाई चलीछि। काहेकि जानिछ, निमित्त होइथिबा आत्मा मानंकर मूल दुआ अर्थात निश्चय पक्का अटे। तेणु बापदादा मध्य आजिर दिन रे पिला मानंकर चमत्कारीर गायन करुथुले। चारिआडर पिला माने बापदादांको स्नेहर माला पिंधाइथिले एवं बाबा मध्य पिला मानंकर चमत्कारीर गुणगायन करुथुले। एही यज्ञ एते समय धरि चालिबो बोली केबे भाबिथिलो कि? केते समय होइगलानी समस्तंकर अंतररु मुखरु एही कथा बाहरुछि, एबे घरकु जिबा, एबे घरकु जिबा। किंतु बापदादा जानिथिले जे आगकू अव्यक्त रूप से सेवा हेबार अछि। कौन साकार पाठ चलीथिबा समय रे एते बड़ हल तैयारी होइथिले? बाबा कहउछंदी बाबांकर अति गेल्हा डबल विदेशी पिला माने आसीथिले कि? तेणु विशेष करी डबल विदेशी पिला मानंकर अव्यक्त पालना द्वारा अलौकिक जन्म हेबार ही थिला। एते सबु पिला मानंकर आसीबार ही थिला। सेथिपाई ब्रह्मा बाबांको निजर साकार शरीर मध्य छाड़िबाकू पड़िला। तेणु डबल विदेशी मानक भितरे एही निशा रहुछि तो आमे अव्यक्त पालनार पात्र अटु। ब्रह्मा बाबांकर त्याग ड्रामा रे विशेष भाव में निर्धार्य अछि। आरंभरु ही ब्रह्मा बाबांकर त्याग एवं तुम मानंकर भाग्यर निर्धार्य अछि। सबुठारु नंबर 1 त्यागर उदाहरण ब्रह्मा बाबा। सबुठारु नंबर 1 त्यागर उदाहरण ब्रह्मा बाबा हेले। त्याग ताकू कहा जाए जहा कि सबु किछि प्राप्त थिले मध्य त्याग करा जाई थिबो। समय अनुसारे बा समस्या अनुसारे त्याग करिबा श्रेष्ठ त्याग नुहे। आरंभरु ही देखिछ शरीर मन धन संबंध कि सबु किछि थाई मध्य त्याग करि देइथिले।
ଶାରୀରିକ ତ୍ୟାଗ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସବୁ ପ୍ରକାରର ସାଧନ ସୁବିଧା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ପୁରୁଣାରେ ହିଁ ରହୁଥିଲେ। ସାଧନ ଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସବୁକିଛି ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସାଧନାରେ ଅଟଳ ରହିଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଏହିଭଳି ତପସ୍ୟା ତୁମମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ନିର୍ମାଣ କରିଦେଇଛି। ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ଏହିଭଳି ତ୍ୟାଗର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତର ସ୍ୱରୂପ ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ହିଁ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ତ୍ୟାଗ ହିଁ ସଂକଳ୍ପ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସେବା କରିବାର ବିଶେଷ ପାଠ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା, ଯାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ନୂଆ ନୂଆ ପିଲାମାନେ ସଂକଳ୍ପ ଶକ୍ତିର ସେବା ଦ୍ୱାରା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଏବେ ଶୁଣିଲ ତ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କର ତ୍ୟାଗର କାହାଣୀ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ତପସ୍ୟାର ଫଳ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମିଳୁଛି। ତାଙ୍କର ତପସ୍ୟାର ପ୍ରଭାବ ଏହି ମଧୁବନ ଭୂମିରେ ମିଶିଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ସହିତ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ତପସ୍ୟା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ନିମିତ୍ତ ତ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କୁ କୁହାଯିବ ନା। ଯେଉଁମାନେ ବି ମଧୁବନ ତପସ୍ୱୀ ଭୂମିକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଠିକାର ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଏଠିକାର ପ୍ରକମ୍ପନ ସହଯୋଗୀ କରିଦେଉଛି। ଯୋଗ ଲଗେଇବାର ମେହନତ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁନାହିଁ। ସହଜରେ ଯୋଗ ଲାଗିଯାଉଛି ଏବଂ କିପରି ବି ଆତ୍ମା ହେଉଥାଉ ନା କାହିଁକି ସେ କିଛି ନା କିଛି ଅନୁଭବ ନେଇକରି ହିଁ ଯାଉଛି। ଜ୍ଞାନକୁ ବୁଝି ନ ପାରିଲେ ମଧ୍ୟ ଅଲୌକିକ ସ୍ନେହ ଏବଂ ଶାନ୍ତିର ଅନୁଭବ ନିଶ୍ଚିତ କରୁଛନ୍ତି। କିଛି ନା କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ସଂକଳ୍ପ ନିଶ୍ଚିତ କରିଯାଉଛନ୍ତି। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମା ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲାମାନଙ୍କର ତପସ୍ୟାର ପ୍ରଭାବ। ଏହା ସହିତ ସେବାର ବିଧି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସେବା ପିଲାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥୂଳ ରୂପରେ କରାଇ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ସେହି ସବୁ ବିଧିଗୁଡ଼ିକୁ ଏବେ ତୁମେମାନେ ବିସ୍ତାର ରୂପରେ କରୁଛ। ତେଣୁ ଯେପରି ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କର ତ୍ୟାଗ ତପସ୍ୟା ସେବାର ଫଳ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମିଳୁଛି, ସେହିପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନ ନିଜର ତ୍ୟାଗ ତପସ୍ୟା ଏବଂ ସେବାର ପ୍ରକମ୍ପନ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ବିଚ୍ଛୁରିତ କରନ୍ତୁ। ଯେପରି ବିଜ୍ଞାନର ବଳ ନିଜର ପ୍ରଭାବ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ରୂପରେ ଦେଖାଯାଉଛି, ସେହିପରି ବିଜ୍ଞାନ ଅର୍ଥାତ୍ ସାଇନ୍ସର ମଧ୍ୟ ରଚୟିତା ସାଇଲେନ୍ସ ପାୱାର ଅର୍ଥାତ୍ ଶାନ୍ତିର ଶକ୍ତି ଅଟେ। ତେଣୁ ସାଇଲେନ୍ସ ବଳକୁ ଏବେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ରୂପରେ ଦେଖାଇବାର ସମୟ ଆସିଛି। ତେବେ ଏହି ସାଇଲେନ୍ସ ପାୱାରର ଭାଇବ୍ରେସନକୁ ତୀବ୍ର ଗତିରେ ଖେଳାଇବାର ସାଧନା ହେଲା ମନ ବୁଦ୍ଧିର ଏକାଗ୍ରତା। ଏକାଗ୍ରତାର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ନିର୍ମାଣ କରିପାରିବ। ତୁମର ହଲଚଲ କାରଣରୁ ହିଁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭାଇବ୍ରେସନ ନିର୍ମାଣ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଆଜି ବାପଦାଦା ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ ଏବେ ଏକାଗ୍ରତାର ଶକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଧିକ ରହିଛି। ତେଣୁ ସବୁ ପିଲାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ହିଁ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ହେଉ ଯେ ଏବେ ଆମର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ଦୁଃଖର ପରିସ୍ଥିତି ଗୁଡ଼ିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଉ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ଦୟାଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହେଉ। ଯେବେ କି ବିଜ୍ଞାନର ଶକ୍ତି ଦୁନିଆରେ ହଲଚଲ ସୃଷ୍ଟି କରି ଦେଇପାରୁଛି, ତେବେ ଏତେ ସବୁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ଶାନ୍ତିର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଦୟାର ଭାବନା ଦ୍ୱାରା ବା ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ହଲଚଲକୁ ପରିସ୍ଥିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ହେବ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ, ତେବେ ଏହି କଥା ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ। ଯେବେ କି ତୁମେମାନେ ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ଆଦି ପିତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟ। ସମସ୍ତେ ତୁମମାନଙ୍କର ହିଁ କୁଟୁମ୍ବ ଅଟନ୍ତି, ଶାଖା ଅଟନ୍ତି, ପରିବାର ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ତୁମେମାନେ ହିଁ ସବୁ ଭକ୍ତଙ୍କର ଇଷ୍ଟଦେବ ଅଟ। କ'ଣ ଏହି ନିଶା ଅଛି ତ? ଆମେମାନେ ହିଁ ଇଷ୍ଟଦେବ ଅଟୁ। ତେଣୁ ତୁମର ଭକ୍ତମାନେ ଚିତ୍କାର କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, ଆଉ ତୁମମାନେ ବସି ଶୁଣୁଛ। ସେମାନେ ହେ ଇଷ୍ଟଦେବ କହି ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ କେବଳ ଶୁଣୁଛ, କିଛି ଜବାବ ଦେଉନାହଁ। ତେଣୁ ବାପଦାଦା କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଇଷ୍ଟଦେବ ଇଷ୍ଟଦେବୀମାନେ, ଏବେ ସେମାନଙ୍କର ଡାକରାକୁ ଶୁଣ। ତାର ଉତ୍ତର ଦିଅ, କେବଳ ଶୁଣ ନାହିଁ। ତେବେ ତୁମେମାନେ କେଉଁ ଉତ୍ତର ଦେବ? ପରିବର୍ତ୍ତନର ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ସୃଷ୍ଟି କର। ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମମାନଙ୍କର ଉତ୍ତର ନ ମିଳିବା କାରଣରୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବେପରୁଆ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସମୟ ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ଚୁପ୍ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟର ଉତ୍ସାହକୁ ତ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛ। ଆରମ୍ଭ ସମୟରେ ଯେଉଁଭଳି ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହ ଥିଲା, ମିଠା ଘରର ଚାବି ଦରକାର। ଏବେ ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ସେହି କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଘରର ଚାବି ଦିଅ, କିନ୍ତୁ ସାଥିରେ ଯିବାବାଲା ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଦରକାର ନା। ଏକୁଟିଆ ଯାଇ କ'ଣ କରିବ? ତେଣୁ ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାଥିରେ ଯିବାର ଅଛି ନା ପଛେ ପଛେ ଯିବାର ଅଛି? ସାଥିରେ ଯିବାର ଅଛି ନା ନା? ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମା ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଚାର, ଯଦି ବାବା ଚାବି ଦେଇଦେବେ, ତେବେ ତୁମେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛ ତ? ସଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଟ ନା କେବଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଟ? ରେଡ଼ି ନୁହେଁ ନା ଏଭର ରେଡ଼ି? ତ୍ୟାଗ ତପସ୍ୟା ସେବା ତିନୋଟି ଯାକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛ ତ? ଏଥିରେ ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ମୁରୁକି ହସୁଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ସ୍ନେହର ଲୁହ ବହୁତ ବୁହାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ସେହି ଲୁହକୁ ମୋତି ଭଳି ହୃଦୟ ରୂପୀ ଡବା ଭିତରେ ସାଇତି ରଖୁଛନ୍ତି। ହେଲେ
ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ସଂକଳ୍ପ ନିଶ୍ଚିତ ଚାଲୁଛି ଯେ ପିଲାମାନେ ଏଭର ରେଡ଼ି କେବେ ହେବେ। ତିଥି ତ ଶୁଣାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତୁମେମାନେ କହିବ ଆମେମାନେ ତ ଏଭର ରେଡ଼ି ଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ତୁମର ଯେଉଁ ସାଥୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର, ନା ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବ। ତୁମେ କହିବ ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ତ ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ନା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ତ ଏହିସବୁ ରଚନାମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରିବାର ଥିଲା। ତୀବ୍ର ଗତିରେ ସେବାର ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଥିଲା। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଏଭର ରେଡ଼ି ଅଛ ତ? ଜଣେ ନୁହେଁ, ବାବା ପଚାରୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଥିରେ ନେଇଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା, ନା ଏକା ଏକା ଯିବ? ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଏଭର ରେଡ଼ି ଅଟ, ନା ଆଗକୁ ହୋଇଯିବ? କୁହ। ଅତି କମ୍ରେ 9 ଲକ୍ଷ ଆତ୍ମା ତ ସାଥିରେ ଯାଆନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ରାଜ୍ୟ କାହା ଉପରେ କରିବ? କ'ଣ ନିଜ ଉପରେ ରାଜ୍ୟ କରିବ? ତେଣୁ ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କର ଏହି ଶୁଭ କାମନା ରହିଛି ଯେ ନିଜେ ଏଭର ରେଡ଼ି ହୁଅ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଭର ରେଡ଼ି କର। ଆଜି ସୂକ୍ଷ୍ମ ବତନରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପନାର ସବୁ ଆଦି ରତ୍ନମାନେ ଏବଂ ସେବାର ଆଦି ରତ୍ନମାନେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସ୍ୱରୂପରେ ପ୍ରକଟ ହୋଇଥିଲେ। ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ପାର୍ଟିର ଆତ୍ମାମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ତ କେବେଠାରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିଛୁ। କେଉଁ କାମ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛ? ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଏମାନେ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତାର ନାଗରା ବଜାଇବେ ତେବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହୋଇଯିବୁ ଏବଂ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟିର ରଚନାର ନିମିତ୍ତ ହୋଇଯିବୁ। ଆମେ ତ ଆବାହନ କରୁଛୁ ଯେ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟିର ରଚନାକର୍ତ୍ତା ଆତ୍ମାମାନେ ଆସନ୍ତୁ। ଏବେ ସାରା କାର୍ଯ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ତେଣୁ ଏବେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ନାଗରା ବଜାଅ। ଆସିଗଲେରେ ନାଗରା ବଜାଅ। କ'ଣ ନାଗରା ବଜାଇବା ଜଣା ଅଛି ତ? ବଜାଇବାକୁ ତ ପଡ଼ିବ ନା। ଏବେ ବ୍ରହ୍ମା ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତାରିଖ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ ତ? ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେମାନେ ହିଁ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ କର ଏବଂ ଆଜି ହିଁ କର। ସମ୍ମିଳନୀର ତାରିଖ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛ, ତେଣୁ ଏହାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ମିଳନୀ କର ନା। ବିଦେଶୀମାନେ କ'ଣ ଭାବୁଛ? ଏହାର ତାରିଖ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରିବ? ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ତ? ହଁ ନା ନାହିଁ? ଦାଦି ଜାନକୀଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରି କରିବ। ଆଚ୍ଛା। ଦେଶ ବିଦେଶ ଚାରିଆଡ଼ର ବାପଦାଦାଙ୍କର ଅତି ସମୀପ, ଅତି ପ୍ରିୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ଅଲଗା ମଧ୍ୟ ବାପଦାଦା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ସବୁ ପିଲା ଲଗନରେ ମଗନ ହୋଇ ଲଭ୍ଲିନ୍ ସ୍ୱରୂପରେ ବସିଛନ୍ତି, ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମିଳନର ଝୁଲଣାରେ ଝୁଲୁଛନ୍ତି। ଦୂରରେ ମଧ୍ୟ ନାହାନ୍ତି ଏବଂ ନୟନର ସମ୍ମୁଖରେ ମଧ୍ୟ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନୟନରେ ହିଁ ସମାହିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହିଭଳି ସମ୍ମୁଖରେ ମିଳନ କରୁଥିବା ଏବଂ ଅବ୍ୟକ୍ତ ରୂପରେ ଲଭ୍ଲିନ୍ ରହୁଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ବାବାଙ୍କ ସମାନ ତ୍ୟାଗ, ତପସ୍ୟା ଏବଂ ସେବାର ପ୍ରମାଣ ଦେଖାଉଥିବା ସୁପୁତ୍ର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ, ସର୍ବଦା ଏକାଗ୍ରତାର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଥିବା ବିଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତକ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ସର୍ବଦା ପିତାଙ୍କ ସମାନ ତୀବ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ଉଡ଼ୁଥିବା ଡବଲ ଲାଇଟ୍ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାପଦାଦାଙ୍କର ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ନମସ୍ତେ। ରାଜସ୍ଥାନର ସେବାଧାରୀ ମାନଙ୍କୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ରାଜସ୍ଥାନକୁ ବହୁତ ଭଲ ସେବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି। ରାଜସ୍ଥାନର ନାମ ଯେପରି ଅଟେ ସେହିପରି ରାଜା ହେବା ଯୋଗ୍ୟ। ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାହାର କର, ପ୍ରଜା ନୁହେଁ, ରାଜ ପରିବାର ରାଜାମାନଙ୍କୁ ବାହାର କର। ତେବେ ଯାଇ ନାମ ଅନୁସାରେ ସେବାର କ୍ୱାଲିଟି ଦେଖାଯିବ। ଏଠାରେ କେହି ସେମିତି ଲୁଚି ରହିଥିବା ରାଜାମାନେ ଅଛନ୍ତି କି? ନା, ଏବେ ବାଦଲ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ଏମିତି ବି ତୁମେ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କର ଉପରେ ଏବେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ, କାରଣ ଏହି ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସେକ୍ରେଟାରୀମାନେ ତ ସବୁବେଳେ ବଦଳି ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ବ୍ୟବସାୟ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବେ। ଏହାଛଡ଼ା ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କର ସେବା କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ପରିବାରର ମାତାମାନେ ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ଆସିପାରିବେ। ଏକା ଏକା ମାତାମାନେ ଚାଲିପାରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଘରର ମେରିଖୁଣ୍ଟ ଯଦି ଆସିଗଲା ତେବେ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ଆପେ ଆପେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ି ଚାଲିବ। ସେଥିପାଇଁ ରାଜସ୍ଥାନକୁ ରାଜା କ୍ୱାଲିଟିର ଆତ୍ମା ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏମିତି କୁହ ନାହିଁ ଯେ ସେପରି କେହି ନାହାନ୍ତି, ଟିକିଏ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପଛରେ ଟିକିଏ ସମୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତରେ ରହୁଛନ୍ତି ନା। ସେପରି କୌଣସି ବିଧି ବାହାର କର ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ନିକଟକୁ ଆସିବେ। ବାକି ଆଉ ସବୁ ବହୁତ ଭଲ ସେବାର ସୁଯୋଗ ନେଇଛ। ସବୁ ଜୋନ୍ ମଧ୍ୟ ଏହି ସୁଯୋଗ ନେଉଛନ୍ତି, କାରଣ ପାଖକୁ ଆସିବାର ଏବଂ ବହୁତଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବାର ଏହା ବହୁତ ଭଲ ସାଧନ ଅଟେ। ଚାହେ ସମସ୍ତେ ତୁମକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବା ନ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜାଣନ୍ତୁ ବା ନ ଜାଣନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସେବା ଯେତେ ଭଲ ହୋଇଥାଏ ସେହି ଅନୁସାରେ ଆପେ ଆପେ ଆଶୀର୍ବାଦ ବାହାରିଯାଏ ଏବଂ ସେହି ଆଶୀର୍ବାଦ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥାଏ, କାରଣ ଆନ୍ତରିକ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଟେ ନା। ତେଣୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦିଲ୍ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ।
बाप दादा तो कहउछंती सबुठारु सहज पुरुषार्थ है आशीर्वाद दियो एवं आशीर्वाद नियो। आशीर्वाद जमा करी करी जेतेबेले खाता भरपूर हो जिवो सेतेबेले आउ माया मध्य विघ्न पकाई पारिबो नाही। काहेकि ना जमार बल मिल जिवो। तेणु निजे सर्वदा संतुष्ट रुह एवं समस्तंको संतुष्ट कर। प्रत्येक आत्मार स्वभावर रहस्य को जानी ताको संतुष्ट कर। एमिति कुह नाही जे ये तो सबुबेले असंतुष्ट हेउछि। तुमे निजे ही एहार राज अर्थात रहस्य को जानी जाओ, तार नाड़ी को जानी जाओ, तापरे ताको आशीर्वाद रूपक औषध दियो, तेबे सबकिछि सहज हो जिवो। एहा ठीक कथा ना। राजस्थान टीचर माने उठ, सेबार अभिनंदन स्वीकार कर। समस्ते एबे एही सहज पुरुषार्थ कर, केवल आशीर्वाद देई चलो। नेबार संकल्प कर नाही, तुमे देई चलो, आपे आपे तुमको मिली चलिबो, कारण देबा ही नेबा अटे। ठीक अछि ना। एही भली करिबो ना। तुमे तो दातांकर संतान अट, केही तुमको देले जाई तुमे देबो एहा नुहे। तुमे दाता होई देई चलो, ताहा हेले आपे आपे मिलिबाकू लागिबो। अच्छा, जेउ माने एही कल्परे प्रथम थर आसीछंती सेमाने हाथ उठांतु। प्राय अधा अधि पिला पूर्वरु आसी थांते, आउ अधे नुआ आसी थांती। अच्छा, पछवाला जेउ माने कड़रे बसिछ समस्ते सहयोगी अट तो? जदि सहयोगी अट तेबे गोटिए हाथ उठाओ। अच्छा, विदाय समय रे बाप दादा को द्वादश ज्योतिर्लिंगम रथयात्रार समाचार शुणाइले। चारिआडर यात्रार समाचार सबु मझिरे मझिरे बाप दादा पाखरे पहुँची जाउछि। अच्छा, समस्ते उमंग उत्साहर सहित सेवार पाठ करि चलिछन्ति। भक्त मानकु आशीर्वाद मिल जाउछि एवं जेउ भक्त मानकर भक्तिर पाठ शेष हो जाइथिबो सेमानकु बाबांकर परिचय मिल जिवो एवं परिचय पाइला बाला भितरु जेउ मानकु संतान हेबार थिबो सेमाने मध्य जणा पड़िजिवो। बाकी सेवा बहुत भल हेउछि। सेवा करिबा पई द्वादश ज्योतिर्लिंगर जेउ रथ बाहर करिछ ताहा समस्तंकु बहुत भल आकर्षित करुछि। फलस्वरूप एबे किए किए केउ वर्गरु बाहरुछंती ताहा मध्य जणा पड़िबो। किंतु भक्त मानकु मध्य तुम मानकर दृष्टि मिलिला, परिचय मिलिला। एहा मध्य बहुत भल साधन अटे। एबे आगकु गले सेमानकर सेवा करी सेमानकु आगकु बढ़ाई चलिबो। जेउ माने भी सबु रथयात्रा रे सेवा करुछंती, अक्लांत सेवा करुछंती, सेमानकु स्नेह संपन्न शुभेच्छा। बाप दादा तो समस्तंकु देखि चलिछंती एवं सफलता तो तुमर जन्मसिद्ध अधिकार अटे। अच्छा, मर्सिस रे ईश्वरीय विश्वविद्यालय को सेठाकार प्रधानमंत्री द्वारा जातीय एकता पुरस्कार मिली। एमिति भी पूर्वरु मध्य मर्सियस रे वीआईपी मानक सहित भल संपर्क रही आसीछि एवं प्रभाव मध्य भल अछि। सेथिपाई गुप्त सेवार फल मिलुछि। सेथिपाई समस्तंको विशेष अभिनंदन। अच्छा, ओम शांति। वरदान रे बाबा कहले, प्रति निश्वास रे जोग सहित सेवार संतुलन द्वारा आशीर्वाद प्राप्त करुथिबा सदा प्रसन्न चित आत्मा हुआ। विस्तार रे कहले, जेपरि जोगर संजोग सदा सर्वदा जोड़ी होई रहिबा पाई ता उपरे विशेष ध्यान देउछ, सेहीपरि सेवार मध्य सदा सर्वदा संजोग लागी रहिथाउ। प्रति निश्वास रे जोग एवं प्रति निश्वास रे सेवा हेउथाउ। एहाको कुहा जाए संतुलन रखिबा। एभली संतुलन रखिपारिले सर्वदा आशीर्वादर अनुभव करि चलिबो एवं अंतररु सर्वदा एही शब्द बाहरिबो जे मु आशीर्वाद रे ही पालित हेउछि। मेहनत करिबारु एवं युद्ध करिबारु मध्य मुक्त होइजिबो। काहेकि कौन किपरि एही सब प्रश्न ठारू मुक्त होई सर्वदा प्रसन्न चित रहि पारिबो। तापरे सफलता तुमको जन्मसिद्ध अधिकार रूपरे अनुभव हेबो। स्लोगान रे बाबा कहले, जदि बाबांक ठारू पुरस्कार नेबाकू चाहुछ तेबे निज ठारू एवं साथी मानक ठारू सर्वदा निर्विघ्न रहिबार प्रमाणपत्र साथी रे रहिबा दरकार। जदि बाबांक ठारू पुरस्कार नेबाकू चाहुछ तेबे निज ठारू एवं साथी मानक ठारू सर्वदा निर्विघ्न रहिबार प्रमाणपत्र साथी रे रहिबा दरकार। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।